हेलो मोर बेधुआ बेधेई भाई ओ भौणी माने आजिर भिडियो रे आपण माने देखि पारिबे मो संग केमिति गेही गेही बियार गलु मारिला मो ना राधिका मु गोरीछि मोर दूध 34 अंटा 26 गांडी 34 कोन हेला सुनिकी आपणक उठुछि कि व्यस्त हुअन्तुनी आजि त मो कथा सुनी बांडरु पानी पूरा निगिडी जिवो मो छि सान सबु मते आखि करंती मो सान सिनी सबु बेले कहे से जदि पुहेई थांता ताहेले से केमिति मो सह रातिरे सोई बियाकु चाटी चाटी गेही गेही बियाकु फटेई दियंता मते तांकोठा सुनिकी हस लागे आउ बेले बेले मु भी भाबे सतरे से पुओटे हेइथांता कि ताहेले तासह मन भरी गेही होइथांती विश्वास करंतु एबे मध्य तासह एमिति किछि संपर्क रखिनी आम बंधुत्व पूरा निर्मल इच्छा तो हुए ता बियारे मो बियाकु घसी घसी मजा नेबाकु हेले से मते किछि कहूनी कहंता जदि मु राजी अछि आजिकाली तो आपण माने देखुथिबे झी छी भी गेहा गेही हुअंती देखा जाऊ जो झी चाहिंबो मु गेही हेबाकु राजी अछि मु प्रथमरु तो सेते गेहा गेहिनरे मन देई नथिली हेले धीरे मु केमिति ए सबु कथारे फसिकली केजाणी एबे मो बिया भी सबु बेले कुंडेई हुए आउ रातिरे आंगुई न मारिले सोई पारुनी मो बाबापु सबु बे मो ठारो दूररे रुहंती आम घरे केवल 2 जन अंकल आंटी अछंती सेमाने आम घरे काम करंती निजर बोली सेमाने हेले मोर किछि कथा मना करंतीनी आउ मोते जाहा दरकार हुए आनी दियंती मु प्राय मो सांसिनी को सोईबा पाई मो पाखकु डाके आउ आमे दुहे पाठ पढ़ू आउ सोई पड़ू से जानिनी मु आउ एबे कुआनरी हेई कि नाही मो बिया सील फिटी सारिलानी मु ताकु कहि पारिनी हेले मो मन बुझुनी सेथि पई आजी आपण मानंकु कहूची मु प्राय 2 वर्ष हेला गेहा गेही कहानी सुनुची सेतेबेले नुआ नुआ कहानी सुनिबा आरंभ हेउथाय मु किछि दिन आरंभ करिथाय आउ सुनीता भाउजंक कहानी सुनु सुनु जानिली से केते टोकांक सह गेहा गेही करिथिले प्रथमे मु विश्वास कलिनी जणे झी पुणी एते टोकांक सह गेही हेबो तापरे सेठु दिने कथा कथारे मु गोटे सांगठारु सुनिली जे आम कॉलेज झियो को पुणी केते टोका गेई सारिलेनी मते सुनिकी अड़ुआ अड़ुआ लागिला मु आउ सिनी मध्य घरे आसी से विषय रे कथा हेलु मु मुन्हरे सीना से टोकी को गाली करुथिली हेले ता कथा हेला बेलकु मो पिया लाई जाउथिला नाळ बाहारी जाउथिला मोते जमा नी तो हेलानी सिनी तो सेतेबेलकु निखोड़ निदरे सोई थाए मु गाधुआ घरकु बाध्य हेकी गली आउ छाड़ा चिपा बाहानारे मो बियारे 2टी रांगुली मारी मारी बियारु धड़ा रस बाहर करी देली एमिति रस बाहर करी देली जे मो गोड़ हाथ जाए रस बहिगला तापरे आसिकी शोइली मते तथापि नींद हेलानी तापरे मु शोई पड़िली तापर दिन मु कहानी सुनिला परे देखिली केते टोका तांको नंबर तळे लेखिछंती मु अनेक थर देखे हेले केबे मनकु नेई नथिली मु सेठु भाबिली कोन करबी तापरे मोर आउ गोटे नंबरटाकू मु सेठी देली आउ मु निज ना मीना रखिली आउ गेहिंबाकू चाहिथिले मते कॉल करंतु कहिथिली मु नंबर देबा 2 घंटा परे मते अजणा नंबर रु कॉल आसिला आउ से कहिले आमे गेहा गेही टीम रु कहूचु गेहा दरकार की नंबर देथिले जे मु टिके डरी गली काहींकी ना से जणे टोका थिला तापरे से कहिले आमे झी मानंक नंबर को प्रकाश करूनु जदि आपण निजे चाहूच तेबे आमे प्रकाश करी देउछु सेठु से धन्यवाद कही फोन काटी देले आउ मु संध्या पर्यंत डरी डरिकी थिली नंबर मध्य काटिबाकू इच्छा हेउथिला हेले थरे थरे गेहा गेहिनर मजा नेनबाकू बहुत इच्छा हेउथिला रातिरे पुणी एक कॉल आसिला ता ना थिला बलिया टोकाटार कथारु लागुथिला से पूरा बेधुआटे बोली मते पचारिला कोन तमे गेहा गेही हेबा पई नंबर देइछ ता कथा सुनी मो छातीटा थरी उठिला हेले मु सासर सह कहली हम मोते गेहा दरकार मोबिया बेशी गलु हेउची से कहला तमे मो सह गेही है कि मु कहली तमे के से कहला मु बलिया मो घर कटकरे मु भेंडिया टोका आउ मो बांड 6 इंच खाली तमको गेहिंबा हेउची मु कहली कोन हेला एते हरब काहींकी हेउच देखा हो आग तापरे चाहा भी हेब बलिया कहिला कुह तमे होटेल को जिबा ना कोन मु कहली गेहिंब तमे आउ मते होटेल को करबाकू कहूच बलिया कहिला रारे नाई तमे जाहा कहिब मु सबु करिबी तमे किछि पैसा देबाकू पड़िबनी तमे केही हेबाकू इच्छा करूछ सेथिरे मु खुशी हेले तमकू
ପାଖରେ କେହି କଣ ଗେହିମ୍ବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେଥିରେ ତମ କଣ ଯାଉଛି, ମତେ ମିଳୁଥିଲେ କଣ ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଗେହିମ୍ବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖି ମତେ ନେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ଗେହିମ୍ବା କଥା। ଗେହିମ୍ ସେ ସେଠୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲା। ଆଉ ଆମେ କିଛି କଥା ହେଲୁ। ପୁଣି ଫୋନ ରଖିଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଶିବୁ। ଟିକି ପିଲା ଭଳି କଥାରୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ତା ବୟସ ପଚାରିଲି ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ମୋ ଠାରୁ ତୁ 2 ବର୍ଷ ସାନ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଫୋନ ରଖ, ତୋ ସହ କିଛି କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ତୋ ବାଣ୍ଡରେ ଲୋମ ଉଠି ନଥିବ ଆଉ ତୁ କଣ ଗେହିଁକି ମତେ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବୁ କହି ତା ଫୋନ କାଟିଦେଲି। ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ କଲା। ତା ନାଁ ରମେଶ। ସେ ତା ଫଟୋ ବି ପଠେଇଲା। ମୁଁ ତା ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ପୁରା ମସ୍ତ ଟୋକାଟା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ପାଇଗଲା। ମୁଁ ତାର ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖିଲି ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଜୁମ କରି ଦେଖିଲି। ବାଣ୍ଡ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ତା ସହ 1 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆ ପୁରା ଲାଳେଇ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗିହା ଗେହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି ଆଉ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ମାରି ମୋ ବିଆରୁ ରସ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ବିଆ ତଳେ ତକିଆ ଦେଇ ପେଲି ହୋଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋର ନିଦ ପୁରା 8ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଘରେ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି, କାରଣ ମୋ ରୁମ ସଫା କରିବାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ହେଲେ ରାତିରେ ଏତେ ରସ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ବାହାରେ ଆମ ବଗିଚାରେ ଆମ କୁତି କୁକୁ କରୁଥିବାର ଶୁଭାଗଲା। ମୁଁ ଧୋଇ କଣ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ କୁତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବାହାର କୁକୁର ଆସି ଚଢି ଯାଇଛି ଆଉ ଭସ ଭସ କରି ଗେହ୍ନି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଗିହା ଗେହି ଦେଖି ମୁଁ ହସିଦେଲି। ସେଠୁ ମୋ ବିଆ ପୁଣି ସଲସଲ ହେଲା ଆଉ ଗେହି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କପଡା ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲି, ରାଧିକା ତୁ କେତେ ଗେହା ଖାଇବୁଲୋ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଧରି ଟିକେ ଦଳି ଦେଲି ଓ ସତରେ ଯଦି କୋଉ ଟୋକା ଆସି ଏମିତି ମୋ ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଦଳନ୍ତା କି ବହୁତ ମଜା ଆସନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରି କଲେଜ ବାହାରିଗଲି। ପଢା ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖାଲି ଗିହା ଗେହି ହେବା କଥା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। କଣ କରିବି, ମୋ ବିଆ ଖାଲି ଲାଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ବିଆ ସଲସଲ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଛୁଟି ହେବା ସମୟରେ ବଳିଆର ଫୋନ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା ଧନ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଡେରିରେ ଫୋନ କରୁଛ ଯେ? ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ତ ମୋତେ ସମୟର ଅଭାବ, ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଗୋଟେ ବି ଟୋକିକୁ ଗେହିମ୍ବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର। ମୁଁ ହସିଦେଲି ଆଉ କହିଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର। ତମେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି କର, ଆଜି ରାତିରେ ହେଲେ କଣ ପ୍ଲାନ କର। କହିବାରୁ ସେ କହିଲା ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ କରିବ କି ନାଇଁ କୁହ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ସେ ସେଠୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଟୋକା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଗେହିମ୍ବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ନ ଗେହିଁଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ତାପରେ ସେ କଲ୍ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଲି ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଶିବୁର ଫୋନ ଆସିଲା। ସେ ଟୋକା କହିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧନ? ମୁଁ କହିଲି କିଏ? ସେ କହିଲା କଣ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାଲି କହିଥିଲି ପରା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ପରା ଛୋଟ ପିଲା, କେମିତି ଜାଣୁ କିରେ? ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବଡ ହେବି ପରା, ବଡଙ୍କ ସହ ଏମିତି କଥା ହେବା ଭୁଲ। ଆଉ ବୟସରେ ତୁ ସାନ ପିଲା, ଏମିତି କଥା ଭଲ ନୁହଁ ଜାଣିଛୁ। ପାପ ହବ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ତମେ ଜାଣିନ ଇତିହାସ କହେ କେତେ କେତେ ଛୋଟ ପୁସହ ବଡ ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କେତେ ଟୁକି ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ଗେହି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ 2ଟି ଭାଉଜଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଗେହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ସତରେ? ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ନେଇକି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନା ହେଲା। ଏମିତି କହି ରାଗରେ ମୁଁ ଫୋନ କାଟିଦେଲି। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ତା ନାଁ ରମେଶ। ତା ଫୋନ ଉଠିଲାରୁ ସେ କହିଲା ଧନ ତମେ କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଅଛି। କାହିଁ କଣ ହେଲା କି? ସେ କହିଲା ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ବାଣ୍ଡରୁ ରସ ବାହାର କରିଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଦେଲି ଆଉ କହିଲି ସତରେ? ରମେଶ କହିଲା ହଁ ମ, ଆଜି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କଣ ପୁରା ଗରମ? ଆଜ କି? ରମେଶ କହିଲା ହ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତମକୁ ଗେହିଁକି ପୁରା ପାଗଳ କରି ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ରାତିରେ ଆସ, ହେଲେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥିବି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ରମେଶ କହିଲା
ନାଇ ଧନ ଆଜି ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ମୁହମ୍ କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଜବାଜ ହୋଇ ରେଡି ହେଇଗଲି। ଭିତରୁ ବ୍ରା ଆଉ ତଳୁ ଚଢ଼ି ଆଡ଼େଇ ଦେଲି। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ମତେ କୋଉଠିକୁ ନେଇଯିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଗଲେ ଯେଉଠି ହେଲେ ବି ସେ ଧରିକି ଦଳି ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ମତେ ଗିହନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି, କାରଣ ବିଆରୁ ବେଶୀ ଗଲୁ ପାଣି ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଖଟରେ ପଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ହେବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କହିଲି ମତେ ମୋ ସାନ ରଚନା ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ ରାତି ହେଲାଣି, ଏକା କେମିତି ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଏକା କଣ ଯେ, ମୁଁ ତ ଗାଡିରେ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଇପାରେ, ପାର୍ଟି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସେ ଆସି ମତେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଗଲା। ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ସେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଚୁମା ଦିଆ ଦେଇ ହେଲା ପରେ ସେ ମୋ କପଡ଼ା ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ମନା କଲି। ତାପରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋ କପଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଚଡ଼ିରେ ମୋ ଖୋଲା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ସେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଷି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଷିଲେ ମୋ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଖେଳିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖୁସିରେ ମୋ 2ଟା ଜାର ଦୁଧକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଚିପି ଚାଲିଲେ। ମତେ ବି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ରମେଶ ମୋ ଚଡ଼ିରେ ହାତ ପୁରି ମୋ ବିଆକୁ ସଲ୍ ସଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଆରୁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରି ମୋ ଚଡ଼ି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବେଧୁଆ ଜଲ୍ଦି ଗେହୁନୁ, ବିଆରୁ ଆଉ କେତେ ପାଣି ବାହାର କରିବୁ? ତାପରେ ସେ ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଳା ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ହାତକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ସେ ପୁଣି ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ତଳ ଉପର କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମତେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ 2 ଗୋଡ଼କୁ ଅଲରା କରି ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋ ବିଆରେ ବାଳ ଉଠିଥିଲା ଆଉ ଗରମ ହେଇ ଲାଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ମୋ ବିଆକୁ ଦେଖି ହାତ ମାରିଲେ। ମୋ ବିଆରୁ ଆହୁରି ପାଣି ବାହାରି ଓଦା ପଚ ପଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବିଆକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଆଉ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିଲେ। ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଉ ଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। ସେ ସେମିତି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଜିଭରେ ଗେହୁଥାନ୍ତି। ରମେଶ ଗିହା ଗେହିନରେ ପୁରା ମାହିର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଗକୁ ବଢୁଥିଲେ ଆଉ ମତେ ଛଟପଟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଧରି ମୋ ବିଆରେ ମାଡ଼ିଦେଲି। ଓ କି ମଜା, ସତରେ କହି ହେବନି। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କି ଦିନ ସାରା ଏମିତି ଚାଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଛନକୁ ଆସି ଦୁହେଁ ଚଟାଚଟି ହେଲୁ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ମୋଟା ଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଚାଟିଲା ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ସବୁ ବିଆ ରସକୁ ପିଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମତେ ଧରେଇ ଦେଇ ହଲେଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ତଳ ଉପର କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମାଗିହା ଜଲ୍ଦି ଗେହୁନୁ କହି ଶୋଇ ପଡ଼ି ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ବିଆରେ ଘଷିଲେ। ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବିଆ ସଲସଲ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଆ ଟାଇଟ୍ ଥିବାରୁ ବାଣ୍ଡ ପଶୁନଥିଲା ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ଛେପ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ମୋ ବିଆରେ ଛେପ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ପୁଣି ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ମୁହଁରେ ରଖି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେଲେ। ବାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମୋ ବିଆରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ମତେ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି ଆଉ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କଠୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ଖସିଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ରହିଲେ। ମୋର ଟିକେ କଷ୍ଟ କମିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ ଛାଟିପିଟି ହେଉଥିଲି, ତଥାପି ସେ ମତେ ଛାଡୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ପେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜାରେ ବଦଳି ଗଲା। ମୁଁ ବି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗେହିମ୍ବାରେ ସହଯୋଗ କଲି। ମୋ ମୁହଁରୁ ଆ ଓ ଆ ଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ମତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଧ ଚିପି ଚିପି ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ଗେହିମ୍ବାର ବେଗ ବଢ଼େଇଦେଲେ। ମୁଁ ବି ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଟେକି ତାଙ୍କ ଗିହାନର ଜବାବ ଦେଲି। ସେ କହିଲେ, ରାଧିକା କଣ ଏବେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ହଁ ମଜା ଆସୁଛି, ଆହୁରି କର ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଜୋର ଜୋରରେ ମତେ ଗେହି ଚାଲିଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ଗିହା ଗେହି ହେଲା ପରେ ମୋ ବିଆ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି ସୁଖ ମୁଁ
କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନ ଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ସେ ସେମିତି ପେଲି ଚାଲିଥାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିଆ ପୁଣି ଥରେ ଗଲୁ ହେଲା ସେ ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଥୋଇ ମୋତେ ଜିପିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚାଟିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଦି ହାତରେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଧରି ଗିହା ଖାଉଥିଲି ତାପରେ ଏକାଥରେ ଦୁହେଁ ଝଡ଼ିଗଲୁ। ସେ ମୋ ଉପରେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହିଲି ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗିହା ଖାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଗିହାଗିହି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।